ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। मेरे प्यारे पंजाबी भैनों ते भरावो, आप सब जी नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। आप सारे देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जदों दे फार्मर्स दे बिल लिआंदे ने 3, उदों तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां या किसान जथेबंदियां उहदा विरोध कर रही ने। उन्हां विरोधां पिछे की कारण ने, की राजनीति है, इस सारी चीज़ नूं समझण वास्ते सानू ये बिल लिआउण दे की कारण होए और इहदे इतिहास 'च जाना पएगा। मैं तुहाडे ध्यान 'च लिआना चाहना कि 2003 दे विच श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट सीगी, उदों एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की गल चली तो उन्होंने एक मॉडल APMC सारिया स्टेटां नूं भेजिया कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के वास्ते इस मॉडल नूं अडॉप्ट किया जाए, सारिया स्टेटां नूं अडॉप्ट करन। लेकिन 2004 दे विच यूपीए की मनमोहन सिंह जी की सरकार आ गई और उन्होंने आके 2007 दे विच फिर इस प्रोसैस नूं दोबारा शुरू किया और सारिया स्टेटां नूं मॉडल APMC जिहड़ा कि वाजपेयी सरकार वेले बनिया सीगा उहनूं लागू करने वास्ते आख्या। 2010 दे विच जदों गल सिरे नहीं चढ़ी तो 2010 दे विच मनमोहन सिंह सरकार ने 11 स्टेटां दे एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स दी हाई पावर्ड कमेटी बनाई शरद पवार जी की देख रेख दे विच, जिहड़े कि उस वेले एग्रीकल्चर मिनिस्टर सन, और हर्षवर्धन पाटिल जिहड़े कि महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सीगे वो इस कमेटी के हैड बने। इस कमेटी ने 22 जनवरी 2013 नूं एक रिपोर्ट शाया की, सरकार नूं दित्ती, जिहदे विच कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की लोड़ हैगी है, की करन दी लोड़ है, वो दस्सिया। मैं तुहाडे ध्यान 'च वो चीज़ां नूं लिआना चाहना। उन्होंने कहा गया कि एग्रीकल्चर मार्केट नूं रिफॉर्म्स की लोड़ है और उहदे विच सैल्फ हैल्प ग्रुप जिहड़े हैगे आ वो बनाए जाने चाहिए ने फार्मर्स दे, और प्राइवेट होलसेल मार्केट ते टर्मिनल मार्केट कंपलैक्स की बनाने की लोड़ है, और जिहड़े प्राइवेट मार्केट्स बननगियां वो APMC के बराबर के अधिकार उन्होंने प्राप्त होण, इस गल नूं सुनिश्चित करना पएगा। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट वास्ते इन्वेस्टमेंट की लोड़ है, उहदे वास्ते सानू जिहड़े जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर ने और जिहड़े ब्लैक मार्केटर्स हैगे ने या होल्डर्स हैगे ने उन्हां च अलग करते हुए सानू एसेंशियल कमोडिटी एक्ट नूं भी अमेंड करने की लोड़ पेगी। उन्होंने कहा कि स्टेबल और लॉन्ग टर्म नैशनल पॉलिसी जिहड़ी स्टोरेज के वास्ते और मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिहड़ी है उहदे वास्ते सानू एक पॉलिसी बनाने की लोड़ है, और जिहड़ी मार्केट फी हैगी है फ्रूट्स एंड वैजीटेबल्स से बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए है, और बाकी थावां दे उत्ते भी जिहड़ी मार्केट फी हैगी है मैक्सिमम 2% होनी चाहिए है, जिहदे विच मार्केट फी होगी, किसी तरह का सैस हो गया जिवें रूरल डिवेलपमेंट फंड हो गया, सोशल डिवेलपमेंट फंड हो गया या परचेज टैक्स हो गया, ये सारा कुल मिला के 2% तो वध नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर बड़ा जोर दिता कि सानू छोटे और मझोले किसानों को बचाने वास्ते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाल वधना पेगा, और उसका बड़ा उन्होंने प्रारूप साडे सामने रखा। और एक चीज़ जी होर बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने उस रिकमेंडेशन की,
ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਬੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਇੰਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਅਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਪੂਰਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਲਵੇ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਿੱਧਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਧਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਦਿਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਚੱਕਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਕੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਡ, ਬੀਜ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰੀ ਚਾਹਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਚੱਕਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਰਟਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ, ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 2 ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਪੀਲ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਆਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? क्या विरोध सिर्फ राजनीति वास्ते किया जा रहा है, या विरोध राजनीति तो हट के किसानों के हकों लिए किया जा रहा है? इस चीज़ का सानू मैं तुहानू एक दर्शन कराना चाहना। जिथे पंजाब का सवाल है, तुहानू याद होएगा कि 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार सी। उस वेले 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने APMC एक्ट ਨੂੰ अमेंड किया ਸੀਗਾ। और जो APMC एक्ट ਨੂੰ अमेंड किया 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, तो उसने प्राइवेट प्रिंसिपल मार्केट यार्ड और सब मार्केट यार्ड के अलावा प्राइवेट मार्केट यार्ड एस्टैबलिश करने की ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ। सो प्राइवेट मार्केट यार्ड तो 2006 तो ही पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। फिर ਉਹਦੇ बाद ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਐਕਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। फिर ਉਹਦੇ बाद 2017 ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਆਏ तो कांग्रेस ने अपना एक मैनीफेस्टो जारी किया, और उसने इस अपने मैनीफेस्टो में कहा 11वें पॉइंट के उत्ते कि असी अपनी APMC ਨੂੰ अपडेट करांगे, उस तरमीम करांगे, अमेंडमेंट करांगे APMC एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, ताकि किसानों ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ फसल ਦਾ वाजिब ਮੁੱਲ मिल सके और अच्छा ट्रेड वो कर सकन। ऐसे का पालन करते हुए 14 अगस्त 2017 ਨੂੰ पंजाब सरकार ने APMC एक्ट ਨੂੰ अमेंड किया, और जो मुख्य बिंदु वो अमेंड किए मैं तुहाडे नाल वो साझे करनी चाहना वा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मार्केट यार्ड्स की घोषणा की सैक्शन 7 ਦੇ ਵਿੱਚ। 7A ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि ਅਸੀਂ सीजनल मार्केट यार्ड ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ एस्टैबलिश करांगे। 7B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ कि स्पैशल मार्केट यार्ड्स ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। 7C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ कि प्राइवेट मार्केट यार्ड्स ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 7D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यानी कि किसान और ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मार्केट यार्ड करांगे। 7E ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, और 7G ਦੇ ਵਿੱਚ डायरैक्ट मार्केटिंग की गल की, और 7H ਦੇ ਵਿੱਚ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ और व्यापार ਨੂੰ एस्टैबलिश ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने APMC एक्ट ਨੂੰ अमेंड ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ और ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ 2012 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सुनाना चाहना वा। किसान को उसका जो वो बोता है उसका दाम अच्छा मिलना चाहिए, यही है। दूसरी बात जो 35 जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है, और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आंकड़े हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ हैं। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। Agricultural diversification in food requires backup support in terms of viable delivery and marketing chains because much of the agricultural produce is perishable. We have not done as much as we should have to promote modernization of our agricultural marketing system. I have therefore asked the Planning Commission and the Ministry of Agriculture to focus particularly on this aspect in our 12th five-year plan. ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ 27/12/2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। All Congress ruled states will by 15th January 2014 delist fruits and vegetables from their respective agriculture produce marketing committees APMC acts so that the farmers have a choice of where to sell their produce and consumers will get the benefit of lower prices। यानी कि अभी APMC के एक्ट में स्टेट्स के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी शामिल हैं, तो इसलिए बगैर लाइसेंस के और बगैर आढ़तियों के और बगैर APMC मार्केट्स के उसको बाहर नहीं बेचा जा सकता। तो किसानों की को सहूलियत पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर्स को भी कम प्राइसेस देने के लिए यह तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डीलिस्ट किया है कि किसान डायरेक्टली बेचे। उन्होंने कहा कि जनवरी तक 2014 तक ये ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰੇ ਤੇ ਗਲਤ? ਇਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2017 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਔਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 2019 ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ 11 ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਲ ਰਿਪੀਲ ਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2010-11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ APMC ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ
ਪਰਚੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਸ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ MSP ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ MSP ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। MSP ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਐਕਟ, ਡਿਸੀਜਨ ਬਾय ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿ MSP ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਕਿ 67 ਚ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ। CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 2017 ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਤਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਦਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ जी ने की किया, मैं वो भी सुनाना चाहना। आज देश भर में जो ये किसानों को भड़काने की बात की जा रही है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मोदी साहब ने 3 ऑर्डिनेंस जो लेके आए हैं मोदी सरकार, उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और पंजाब हरियाणा में MSP खत्म हो जाएगा, मंडीकरण ढांचा खत्म हो जाएगा। ये ऑर्डिनेंस जो लेके आए मोदी साहब, इनमें क्या है? इनमें एक तो लिखा है कि किसान को आज से बाद आज़ादी देश भर में है कि उसको जबरदस्ती मंडी के राही नहीं, वो अपनी फसल देश के किसी कोने में बेच सकता है, प्राइवेट को बेच सकता है, सरकारी को बेच सकता है, ई-नाम के राही इलेक्ट्रॉनिकली भी बेच सकता है। पूरी आज़ादी उसको आज़ाद असली तरीके में किया गया है कि अपनी फसल किसान जहां मर्जी उसको अच्छा दाम, बेहतर दाम मिलता वहां वो बेचे। दूसरी बात ये कही गई है कि जो आज तक मंडियां सिर्फ सरकारों के कब्जे में होती थी, अब कोई भी लाइसेंस सरकार से लेके मंडी लगा सकता है। अब लाइसेंस किसको देना है किसको नहीं देना ये तो अभी भी सरकारों का फैसला है, लेकिन जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करे कोई भी अप्लाई कर सकता है, उनको लाइसेंस भी दिया जा सकता है और वो अपनी मंडी लगा सकता है। और तीसरी बात ये कि लाइसेंस भी कोई भी ले सकता है, मंडी भी कोई लगा सकता है और किसान जहां मर्जी बेच सकता है। ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि ये सारी चीजें जो केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने, ये बिल्कुल किसान के विरोधी हैं और ये फैलाने वाले देश भर में सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी कर रही है, जो कभी किसानों को भड़का रही है, कभी किसी को भड़का रही है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਖਿਸਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ NDA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬਿੱਲ ਉਹੀਓ, ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ, ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2017 ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕਲੌਜ਼ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕੇ। 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ APMC ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣੇ MLA ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਟਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਨ ਮੰਡੀ, ਸਬ ਯਾਰਡ, ਪਰਚੇਸ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵੀ ਪਾਤੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਆਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ? ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਥ ਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ,
ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ ਜੀ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ MSP ਅੱਗੇ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਧਿਕਸ਼ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਅੱਛਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਮਾਤਾਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਰਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਣ ਵੇਚ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੇਚਣ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਚਣ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਖੁੱਲਾ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜੀਏ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ,
ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਫਸਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ये केसरी रंग सजाया है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे।